Good afternoon, everyone. Good night. So, can somebody tell me what we have discussed in the last lecture? पेन कम करो. काय डिस्कस केलं? Yes, what was discussed in the last lecture? So when I gave you opportunity to speak, you don't speak. And afterwards you say that just one-way communication from sir. जेव्हा तुम्हाला बोलायची opportunity दिलेली असते तेव्हा तुम्ही बोलत नाही. काय क्वेश्चन विचारले तर आन्सर सांगत नाही. And then you say just one-way communication or one-way teaching from sir. Is there any difficulty in this question? काय डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारला का तुम्हाला? काय लास्ट लेक्चरला शिकवलं एवढं सांगा म्हणजे. Neither you respond in a single lecture. And then you said there is only one way communication. सरच बोलत असतात लेक्चरला. तुम्ही बोला. तुम्हाला बोलायची opportunity कित्येक वेळा दिली. क्वेश्चन विचारल्यानंतर 5 ते 10 मिनिटं थांबतो. रिस्पॉन्स येते का बघतो. अजून किती वेळ थांबायचं मी तुमच्या रिस्पॉन्सची वाट बघत. पूर्ण लेक्चर एक प्रश्न विचारतो पूर्ण लेक्चर थांबतो. तुमचा आन्सर यायची वाट बघतो. म्हणजे तुम्हाला वाटेल की चला दोन्ही साइडनी कम्युनिकेशन चालू आहे. बी डिव्हिजन स्टुडंट्स सांगा काय शिकलोत. ओके, स्पॉट स्पीड मेजरमेंट मेथड करेक्ट. न्यू शेअर बघूया काय. व्हॉट इज मीन बाय स्पॉट स्पीड? स्पॉट स्पीड म्हणजे काय? स्पॉट स्पीड म्हणजे काय? Now I don't want only one way communication as per your suggestion. ठीक आहे, चला. I will check today your involvement. किती इन्व्हॉल्व होतं बघूया.
व्हॉट इज स्पॉट स्पीड? स्पॉट स्पीड म्हणजे काय? शिकलात ना स्पॉट स्पीड म्हणजे काय? So I'm giving you 5 minutes for the answer. If there is no answer from your side, I will start teaching. Okay, very good, Priyanka. When we measure traffic parameters over a short distance, that is a spot speed. Exactly true. Correct. Or simply you can say instantaneous speed of vehicle at fixed location. Okay. कोण आहे ते B39? Who is B39? Amir Mullah Sahib. At least start your audio. Then you can listen to me. ऑडिओच बंद केला त्यांनी. कसं करणार? कशी प्रेझेंटी देणार? ऐकायचं राहू द्या लेक्चर बाजूला, प्रेझेंटी कशी देणार? काही लेक्चरला मी स्क्रीनशॉट घेईल, काय लेक्चरला तुम्हाला अटेंडन्स चॅट बॉक्स मध्ये मार्क करायला सांगेल. काय करणार हे आमिर त्यावेळेस? ऑडिओच म्यूट आहे, ऐकूच येत नाही. कसं रिस्पॉन्ड करणार? ठीक आहे, जाऊ द्या. So when we measure instantaneous speed over a short distance, it is a spot speed. स्पॉट स्पीड कशासाठी यूज करतो आपण? फॉर व्हॉट पर्पज वी आर युजिंग स्पॉट स्पीड स्टडीज? आन्सर समोरच आहे. कशासाठी स्पॉट स्पीड स्टडी यूज करायची? Design of geometry of road. हा, ठीक आहे. स्पीड डिस्ट्रीब्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी. मग त्याच्यानंतर आपण स्पॉट स्टडीच्या मेथड पाहिल्यात, राईट? ऍप्लिकेशन पाहिले आणि मेथड्स पाहिलेत. स्पॉट स्पीड we can measure by manually as well as by automatic method. Okay. शॉर्ट डिस्टन्स म्हणजे किती डिस्टन्स असतो स्पॉट स्पीड मेजर करताना? शॉर्ट डिस्टन्स असतं म्हणजे किती डिस्टन्स असतं? लेस दॅन 90 मीटर.
Then these are the methods for the measurement of spot speed. First one is the pavement marking. Second one, anoscope or mirror box method. Then road detector method. Then radar, Doppler principal method, and electronic principal detector. Okay. These 5 spot speed measurement methods we discussed in detail in the last lecture. Then comes a very important point, which is a percentile speed. त्याच्यानंतर आपण पर्सेंटाइल स्पीड बघितलं बाळांनो. पर्सेंटाइल स्पीड बद्दल सांगाल? कोण सांगेल मला थोडस? पर्सेंटाइल स्पीड कुठले कुठले पर्सेंटाइल स्पीड आपण डिस्कस केले? डिझाइन स्पीड कशाला म्हणतात? मीडियन स्पीड कशाला म्हणतात? अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड कुठला, लोअर स्पीड कुठला, लोअर स्पीड पर्सेंटाइल. Fifteen percentile means lower. 15, Yes, lower speed. 15 or 50. 15. Correct, 15. 15 percentile speed is a Lower. हा. Lower speed. मग 85th percentile speed काय असतं? 85th percentile speed Safe speed limit. 85th percentile speed is a safe speed limit. Correct. Then And 98 design speed. correct, 98th percentile speed is a design speed. What is median speed? Median speed किती असतो? Five zero. Correct, 50. ओके. हा बघा, तर we have discussed this 4 percentile speed. The first one is the 85th percentile speed, which is the considered as the upper speed as well as the safe speed limit. Am I correct? While the 15th percentile speed is the lower speed, right? Yes. The 98th percentile speed is considered as the design speed of the road. Fine. 98th percentile speed आपण काय करतो? डिझाइन स्पीड म्हणून कन्सिडर करतो. समजतं? 98th percentile speed is our design speed, while the 50th percentile speed is the median speed किंवा mean speed म्हणून.
तर एक्झॅक्टली काय 85th पर्सेंटाइल स्पीड म्हणजे काय? सो 85th पर्सेंटाइल स्पीड इज द स्पीड at or below which 85% of vehicles are passing, or 85% of vehicles are traveling. Okay, are you getting? आता 85% व्हेकल्स त्या स्पीडनी पास करतायत, म्हणजे उरलेले जे काय 15% जे व्हेकल्स आहेत तेच त्या स्पीडला एक्सीड करत असणार आहेत. लक्षात येते? Yes. मग आता एवढ्या जास्त संख्येने व्हेकल्स त्या ठराविक स्पीडला ट्रॅव्हल करतात, म्हणजे तो ठराविक स्पीड आपण सेफ स्पीड म्हणून कन्सिडर करणार त्या झोन साठी. सो 85th percentile speed are considered as a safe speed limit at that zone. Okay. And the 50th percentile is a median speed. ठीक आहे, तर या 4 स्पीड शिकले. So I'm now going to discuss one numerical with you which is based on the spot speed study. Okay, आज आपण एक स्पॉट स्पीड स्टडी वरती न्यूमेरिकल डिस्कस करणार आहोत. Whether screen is visible to everyone? Screen दिसते का? Yes. Okay, so I will read the question. Spot speed studies were carried out. Spot speed studies were carried out at a certain stretch of highway with mixed traffic flow, and the consolidated data collected are given below. एक स्पॉट स्पीड स्टडी कॅरी केली जिथं मिक्स्ड ट्रॅफिक होतं, हायवे वरती स्पॉट स्पीड स्टडी कॅरी केली जिथं मिक्स्ड ट्रॅफिक फ्लो होता, आणि काही डाटा ऑब्टेन केलाय. तर तो डाटा काय आहे बघा, 2 कॉलम आहेत. एक म्हणजे स्पीड दिलेला आहे KMPH मध्ये, आणि दुसरा कॉलम जो आहे नंबर ऑफ व्हेकल्स ऑब्झर्व. फॉर एक्झाम्पल, in between 0 to 10, the number of vehicles observed or traveling are how much? 12. 12. In between 10 to 20, the number of vehicles traveling are 18. In between 20 to 30, the number of vehicles traveling are 68. Like this, the speed range and the particular number is given there. By looking at this table, what observations can be made? काय ऑब्झर्वेशन करता येईल आपल्याला? जनरल टर्म मध्ये सांगा, काय ऑब्झर्व करता येईल? फिफ्टीन्थ रेंज पर्यंतचे व्हेकल्स आहेत 15th स्पीडचे. सांगा, बरोबर आहे. डिफरंट घेता येईल.
if you look at the figures of the vehicles, which that is second column, this column and this column, you can judge here that maximum number of vehicles are traveling between 40 to 70 kmph. Am I right? Yes. Very less number of vehicles are traveling more than 90 kmph and below 20 kmph. Is it correct? Yes, sir. So this spot speed study is carried out. And what we need to find out? We need to determine the upper and lower values or speed limit for installing speed regulation signs at this road. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? अपर अँड लोअर व्हॅल्यूज. अपर व्हॅल्यू म्हणजे किती पर्सेंटाइल हो, किती पर्सेंटाइल स्पीड? सांगितलं ना लास्ट टाइम, अप्पर व्हॅल्यू म्हणजे किती पर्सेंटाइल स्पीड? एटी फिफ्थ पर्सेंटाइल स्पीड. आणि लोअर व्हॅल्यू म्हणजे किती हो? लोअर व्हॅल्यू म्हणजे किती असेल? Hmm. 15 percentile speed. Okay. This is the first question. The upper and lower values or speed limits for installing the speed regulation signs. आपल्याला काय करायचं आहे? अपर आणि लोअर व्हॅल्यू स्पीड लिमिटची फाइंड आउट करायची. कशासाठी फाइंड आउट करायची? कारण आपल्याला त्या रोड वरती स्पीड लिमिटचा बोर्ड लावायचा आहे. स्पीड लिमिटचा बोर्ड कुठल्या बेसिस वरती लावायचा? तर त्याच्यासाठी स्पॉट स्पीड स्टडी केला. त्याच्यावरून आपल्याला समजणार आहे. ठीक आहे, बघा पुढे. सेकंड थिंग इज you need to find out the design speed for checking the geometric design elements of the highway. दुसरी गोष्ट तुम्हाला काय करायची? डिझाईन स्पीड फाइंड आउट करायचं. डिझाईन स्पीड म्हणजे कुठला स्पीड असतो? किती पर्सेंटेज फाइंड आउट करतो आपण डिझाईन स्पीड? 98. 98%. गुड. 98% स्पीडला. ठीक आहे. क्वेश्चन समजलाय सगळ्यांना? काय फाइंड आउट करायचं? क्वेश्चन समजला सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. तर आता हा जो प्रॉब्लेम आहे, हा प्रॉब्लेम आपण 3 स्टेप मध्ये सॉल्व्ह करू शकतो. हा जो प्रॉब्लेम आहे तो आपण 3 स्टेजेस मध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत. पहिली स्टेज आहे ज्याच्यामध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल प्रिपेअर करणार आहोत. So this problem may be solved in 3 stages, in which the first stage is of preparing a frequency distribution table using given spot speed data. Okay. And the next we need to find out the cumulative frequency distribution. तर पहिली स्टेज काय? आपल्याला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल तयार करायचा आहे. आणि सेकंड थिंग इज वी नीड टू फाइंड आउट द क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यूज. आता हा कसा प्रिपेअर करायचा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल?
So this is prepared with the help of the given spot speed data. आपल्याकडे स्पॉट स्पीड डेटा आहे दिलेला. त्याच्यावरून आपण तो फाइंड आउट करायचा. बघा, सो द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा इज प्रिपेअर्ड. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. So there are 5 columns. The first column is of speed range, which is varying between 0 to 100 kmph. Then mid speed in kmph. Then frequency. This frequency of vehicle count is already mentioned in the numerical, right? Fourth column is of frequency percentage. And fifth column is of cumulative frequency, that is at or below the speed. त्या स्पीडला किंवा त्याच्यापेक्षा कमी स्पीडला. ठीक आहे. So this is already given. Column number 1 and column number 3 data is already there with you. So between 0 to 10, number of vehicles, that is frequency of vehicles traveling is 12, right? Similarly, between 10 to 20, 18, 20 to 30, 68, and likewise. Okay. In the second column, we have taken the mid speed for the particular row. For example, for the first row, the mid speed is 5 kmph. For the second row, mid speed is 15. Third row, mid speed is 25, and likewise. Okay. Then the next one is frequency of vehicle given. Frequency of vehicle is already there. So total frequency is 850. Total frequency is 850. Okay. So next table is of frequency percentage. बघा, नेक्स्ट टेबल मध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करणार आहोत. So out of 850, in the first speed range, that is between 0 to 10, 12 vehicles are traveling. So the percentage frequency comes as 1.41. लक्षात येते का कसं आलं ते? 850 पैकी टोटल नंबर ऑफ व्हेकल्स किती आहेत? 0 to 100 स्पीड मध्ये 850 आहेत. 850 व्हेकल्स मधून 12 व्हेकल्स हे 0 to 10 स्पीड मध्ये ट्रॅव्हल करतात. म्हणजे किती पर्सेंटेज ट्रॅव्हल करतात? 850 पैकी 0 to 10 मध्ये किती पर्सेंटेज व्हेकल्स ट्रॅव्हल करतात? 1.41. इज इट क्लिअर? समजतंय का कसं आलं हे पर्सेंटेज 1.41? Similarly, out of 850,
18 vehicles are traveling at a speed of between 10 to 20, which is 2.12% of 850. Okay, so 2.12% vehicles are traveling at a speed of 10 to 20. Are you getting? Only 2.12% of vehicles are traveling at a speed of 10 to 20. Similarly, 8% vehicles, see this figure, out of 850, 68 vehicles are traveling between the speed of 20 to 30. It means that 8% vehicles are traveling at a speed of 20 to 30. Is it clear? Likewise, out of 850, 89 vehicles are traveling at a speed between 30 to 40. So this percentage comes as 10.47. So 10.47 people are traveling at a speed of 30 to 40. Now the next speed range is 40 to 50, in which 204 vehicles are traveling from 850. So this percentage comes as 24%. Right? So can anybody tell me how this 3.88% frequency percentage comes? 3.88% कसा आला असेल हो? कोण सांगेल? Okay, correct. So 3.88 percentile percentage frequency means out of 850, 33 vehicles are traveling at a speed between 80 to 90. So this percentage comes as 3.88%. Okay. मग total frequency percentage 100 यायला पाहिजे. त्याला 100. Total frequency percentage should be 100.
नाव क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढायचं. 1.41 ला 1.41 आलं. 1.41 प्लस 2.12 3.53. 3.53 plus 8 11.53. 11.53 plus 10.47 22. Likewise, this cumulative frequency should come 100, right? Up to this any doubt? इथपर्यंत कुणाला काय डाऊट आहे का? कुठली व्हॅल्यू समजली नाही का? असं काय आहे का? Okay. So let us go to the next point. So second stage is, first stage बघितली. First stage मध्ये काय केलं आपण? पर्सेंटेज फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट केली आणि क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट केली. सेकंड स्टेज मध्ये काय करायचं आहे? क्युम्युलेटिव्ह स्पॉट स्पीड डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम ड्रॉ करायची. In the second stage we are going to draw the cumulative spot speed distribution diagram. So how this cumulative spot speed distribution diagram is drawn? It is drawn by the plotting mid speed values of the column 2 on the x axis. म्हणजे या कॉलमच्या व्हॅल्यू मिड स्पीड x axis वरती प्लॉट करायचं. And the percentage cumulative frequency values of vehicles traveling at or below the specific speed at column 5 on y-axis. हा जो second column आहे, the second column values should be on x-axis, while the values which is on the fifth column should be on y-axis. बरोबर आहे ना? बघा काय चुकत असेल तर सांगा. x-axis ला मिड स्पीड व्हॅल्यूज येणार, y-axis ला क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी येणार. बघा त्याप्रमाणे हा ग्राफ प्लॉट केला मी. ओके. पर्सेंटेज फ्रिक्वेन्सी समजलं नाहीत म्हणतात. विच कॉलम? फोर्थ कॉलम. Yes, sir. ओके. बघा पर्सेंटेज फ्रिक्वेन्सी कसं फाइंड आउट केलेलं आहे. टोटल नंबर ऑफ व्हेकल्स किती आहेत आपल्याकडे? 850. बरोबर आहे? 850 पैकी
ओके. सो पर्सेंटेज फ्रिक्वेन्सी बघा आपण कसं फाइंड आउट केले. $850 डिवायडेड बाय बघा ह्या रेंज मध्ये किती व्हेकल्स पास होतात 12. सो 12 डिवायडेड बाय 850 इंटू पर्सेंटेज काढायचं म्हणून 100. सर त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे 1.41. ओके 1.41. सिमिलरली बघा 10 to 20 मध्ये किती व्हेकल्स ट्रॅव्हल होतात 18. त्याचं पर्सेंटेज किती येणार 18 डिवायडेड बाय 850 इंटू 100 into 100 which comes Sure. 2.12. ठीक है like this. Sir, Yes. what mid speed? Yes, I'm not getting your question. Mid speed कशासाठी कॅल्क्युलेट केलं? मिड स्पीड कशासाठी कॅल्क्युलेट केलं मिड स्पीड आपण कॅल्क्युलेट केलं ह्याच्यासाठी की आपल्याला ग्राफ प्लॉट करायचा आहे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा ग्राफ प्लॉट करायचा आहे मिड स्पीड एक्स ऍक्सिस वरती घेणार बघा मिड स्पीड मध्ये तुम्हाला 85th पर्सेंटाइल स्पीड भेटतोय डायरेक्ट Yes. 15 पर्सेंटाइल स्पीड भेटतोय का 15 भेटतंय 50 नाही भेटत. तेच 15 म्हणतोय 15. हा येस. हा 15 म्हणजे काय लोअर लिमिट 85th म्हणजे काय अपर लिमिट मग या दोन व्हॅल्यू मिळण्यासाठी आपण मिड स्पीड कॅल्क्युलेट केला हा येस कळाल. हा ते आहे पुढच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला अजून क्लिअर होईल ओके बघा सेकंड स्टेप इज क्युम्युलेटिव्ह स्पॉट स्पीड डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम याच्यामध्ये आपण काय प्लॉट केलं एक्स ऍक्सिस वरती मिड स्पीड व्हॅल्यू प्लॉट करणार आहोत आणि वाय ऍक्सिस वरती काय प्लॉट करणार आहोत तर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ड्रॉ करणार आहोत आणि फायनली आपल्याला तो ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर आपल्याला डिझायर स्पीड व्हॅल्यूज भेटतील when we plot the graph of mean speed on x-axis and cumulative frequency percentage on y-axis, we will get the desired speed limit. See here, in this mean speed is drawn on x-axis. X-axis वरती mean speed आहे, y-axis वरती cumulative frequency. बघा, फॉर एक्झाम्पल आता मग हा ग्राफ प्लॉट केलाय, हा कर्व आलाय. या कर्व नुसार जर मी 85th पर्सेंटाइल स्पीड बघितला 85th पर्सेंटाइल स्पीड मला 50 to 60 मध्ये भेटतोय लेटेस्ट अजून 60 म्हणजे 85th पर्सेंटाइल स्पीड आपला किती झाला 60 kmph म्हणजे पर्टिक्युलर त्या रोडला सेफ स्पीड किती झालं व्हॉट इज द सेफ स्पीड लिमिट फॉर दॅट पर्टिक्युलर रोड 60 किलोमीटर. kmph बघा 15 पर्सेंटाइल स्पीड किती येतोय नियर अबाउट 30 येतोय एक्झॅक्टली नाही नियर अबाउट 30 येतोय म्हणजे लोअर स्पीड लिमिट किती झालं त्या केसला 30. करेक्ट 30 kmph आणि 98th पर्सेंटाइल स्पीड बघा किती येतोय 98th पर्सेंटाइल स्पीड 80. ऍक्च्युली इथं ही लाईन चुकलेली आहे 80च्या अलीकडे किंवा हे तरी चुकलंय काहीतरी 84 दाखवलंय तर जर ग्राफ प्लॉट केला तुम्ही व्यवस्थित तर तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज मिळून जातील ओके समजलंय एक्झाम्पल सगळ्यांना येस. एनी डाऊट इन दिस any doubt in this particular example if not we'll go to the next point
Okay, next point is a, or next study is a speed and delay study. जो नेक्स्ट स्टडी आपल्याला बघायचा आहे तो आहे स्पीड अँड डिले स्टडी. सो व्हॉट इज स्पीड स्टडी तर केला आपण, स्पॉट स्पीड स्टडी बघितला. तर ऍव्हरेज टाइम स्टडी मध्ये आपल्याला काय कळेल, तर ट्रॅव्हल टाइम स्टडी जेव्हा आपण करतो त्यामध्ये आपल्याला काय कळेल, किती टाइम लागेल, ऍव्हरेज टाइम किती लागेल आणि किती डिले होईल या आपण गोष्टी कळतात. मग डिले म्हणजे काय, आपण म्हणतो ना समथिंग ट्रेन इज 1 hour डिले, म्हणजे उशीर होतो. सो डिले इज हिअर द एक्स्ट्रा टाइम spent by driver against their expectation. So suppose I am expecting that I will reach within 5 o'clock to a certain location, but I reach there at 6:30. So that 1 hour 30 minutes is nothing but the extra time beyond my expectation, right? Which is the delay time, I will say. So whatever data obtained from this travel time and the delay studies, it gives the good indication of the level of service. जो काही डेटा आपण ऑब्टेन करणार आहोत या ट्रॅव्हल टाइम आणि डिले स्टडी वरनं, this gives a good indication of the level of service on the study section. Okay. मग हा डाटा आपल्याला ऍज ए ट्रॅफिक इंजिनियर कसा स्टडी करेल, कसा हेल्पफुल करेल. So as a traffic engineer, this delay time study and travel time study help us in identifying the locations like presence of intersections कुठे कुठले असले पाहिजेत, कुठल्या लोकेशनला असले पाहिजेत, ते हेल्पफुल ठरेल. Then it also helpful to improve the overall flow of traffic on the road. जो काय फ्लो ऑफ ट्रॅफिक आहे तो आपल्याला जर इम्प्रूव्ह करायचा असेल तर स्पीड अँड डिले स्टडी खूप हेल्पफुल आहे. ओके. मग आता या स्टडी मध्ये कुठले कुठले स्पीड आपल्याला समजतील. So this speed and delay study gives running speed, overall speeds, fluctuations in speed, and delay between the two stations of a road which is spaced apart. बघा स्पीड अँड डिले स्टडी मध्ये कुठले कुठले स्पीड कळेल आपल्याला. एक तर रनिंग स्पीड कळेल, सेकंड थिंग इज ओव्हरऑल स्पीड, रनिंग स्पीड समजेल, ओव्हरऑल स्पीड समजेल. देन स्पीड अँड डिले मध्ये जे काय फ्लक्च्युएशन्स आहेत ते पण समजायला आपल्याला. What is the fluctuation in speed and delay between two stations? That information also we can get by studying speed and delay study. Okay. Along with this,
This speed and delay study also gives the information such as amount, location, duration, frequency, and the causes of the delay in the traffic stream. बघा, हा जो काही स्टडी आहे त्याच्यावरून आपल्याला कुठली कुठली इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे, एक तर अमाउंट ऑफ द डिले, location of the delay in the duration and its frequency, as well as causes. These things we can study with the help of the data, right? So there are basically 5 different forms of the delay. 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे टाइम डिले असू शकतात, which is depending upon the location वरती based. There are 5 different types of delay. First one is stopped time delay. Second one is approach delay. Third one is timing queue delay. Fourth one is control delay, or त्यालाच आपण fixed delay पण म्हणतो. And fifth one is operational delay. ओके, असे 5 प्रकारचे डिले असतात. बघूयात काय. सो फर्स्ट इज अ स्टॉप्ड टाइम डिले. स्टॉप्ड टाइम डिले म्हणजे काय? इट इज द डिले ड्युरिंग विच द व्हेकल्स at it rest. जेव्हा व्हेकल रेस्ट द रिझन मे बी एनिथिंग, कारण काही असू शकेल तुमची व्हेकल रेस्ट मध्ये असण्याचं. बट द टाइम फॉर विच इट इज ॲट रेस्ट इज अ stop time delay. Okay. Second type of delay is approach delay. Second type जो आहे तो आहे approach delay. Approach delay म्हणजे काय बघा, it is due to deceleration to and acceleration from a stop to a stopped time delay. So basically approach delay is nothing but stopped time delay. Approach delay हा stop time delays आहे, but we add here the time loss due to deceleration from the approach speed to a stop, and the time loss due to reacceleration back to the desired speed. Are you getting what I am trying to say? Approach speed
पासून जर आपण स्पीड कमी केला, आपली व्हेकल डिसेलरेट झाली, तर तो टाइम लॉस आणि परत तोच स्पीड गेन करण्यासाठी जो वेळ लागतोय तो टाइम लॉस, असा दोन्हींचा लॉस म्हणून इथं शब्द वापरलाय डिसेलरेशन टू अँड ऍक्सेलरेशन फ्रॉम. Is it clear? So I will write the definition here once again. What is the approach delay? So approach delay includes, काय include करते बघा, stopped time delay, प्लस अप्रोच डिले म्हणजेच काय, स्टॉप्ड टाइम डिलेच आहे, पण त्यामध्ये तो काय इन्क्लूड करणार आहे, डिसेलरेशन फ्रॉम द अप्रोच स्पीड, फ्रॉम द अप्रोच स्पीड टू स्टॉप. मग आपलं व्हेकल डिसेलरेट झालंय, ज्याच्यामुळं समजा आपण 40 kmph ने ट्रॅव्हल करतोय, पण काही कारणास्तव आपण आपल्या व्हेकलचं स्पीड कमी केला आणि व्हेकल 10 kmph ला आली. मग ह्यामध्ये जो काही टाइम लॉस झाला, डिसेलरेशन फ्रॉम द अप्रोच स्पीड टू स्टॉप, ऑलमोस्ट व्हेकल स्टॉप झाल्यासारखी 10 kmph म्हणजे, मग हा एक टाइम लॉस, प्लस आता 10 kmph पासून परत आपला अप्रोच स्पीडला यायचंय, म्हणजे किती स्पीडला, 40 kmph ला, तो टाइम लॉस. ओके, आय विल राईट हिअर, प्लस टाइम लॉस ड्यू टू re-acceleration back to the desired speed, back to the desired speed. So this is, we call it as a approach delay. Approach delay मध्ये काय असणार आहे, एक तर स्टॉप टाइम डिले असेल, सेकंड व्हेकल डिसेलरेट झाल्यामुळे स्पीड कमी झाला, मग त्यात जो टाइम लॉस झालाय तो, प्लस कमी स्पीड वरून परत आपल्या डिझायर स्पीडला येण्यासाठी जो काही टाइम लागला तो टाइम लॉस, हा म्हणजे अप्रोच डिले असेल. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? So repeat. ओके, बघा रिपीट करतो परत एकदा. अप्रोच टाइम डिले म्हणजे काय, स्टॉप टाइम डिले समजला का? स्टॉप टाइम डिले म्हणजे काय, जेव्हा व्हेकल रेस्टला असेल त्याच्यामुळे जो काय टाइम लॉस झाला तो म्हणजे स्टॉप टाइम डिले. नेक्स्ट आहे अप्रोच टाइम डिले. अप्रोच डिले, अप्रोच डिले हा स्टॉप टाइम डिलेच असतो, पण त्याच्यामध्ये आपण काय ऍड करणार आहोत, समजा तुम्ही असं ठरवलंय की माझी गाडी 40 kmph नी ट्रॅव्हल केली पाहिजे, किती स्पीडनी, 40 kmph नी, बट देर आर सम difficulties while traveling at this speed, like the road is not proper, somewhere there is a ghat section, so in this case you will reduce the speed of your vehicle from your desired speed. म्हणजे तुम्ही 40 kmph जर तुम्ही ठरवलं असेल तर त्याच्यापेक्षा कमी स्पीडनी ट्रॅव्हल करता, मग ह्याच्यामध्ये टाइम लॉस झाला, बरोबर आहे का? तो आपल्याला कन्सिडर केला पाहिजे, हा टाइम लॉस आपल्याला कन्सिडर केला पाहिजे.
प्लस आता तो घाट सेक्शन संपला असं समजा आणि रोड पण चांगला आहे, ठीक आहे. मग तुम्ही परत 10 kmph किंवा 15 kmph पासून 40 kmph ला येणार, मग तो पण टाइम लॉस आहे. जर कंटिन्युअस 40 kmph नी जर व्हेकल ट्रॅव्हल झाली असती तर टाइम लॉस झालाच नसता. पण पहिल्यांदा 40 वरून तुमची 15 ला आली, परत 15 वरून 40 ला गेली. मग या दोन्हीतला टाइम लॉस आपल्याला कन्सिडर केला पाहिजे. आर यू गेटिंग? समजलं का आता? मग तो टोटल टाइम लॉस जो आहे तो म्हणजेच काय, तर अप्रोच डिले असणार आहे. समजलात का? अप्रोच दिलेला सर चालू होऊन परत रिव्हर्स स्पीड येतोय का? हो करेक्ट, परत रिव्हर्स स्पीड येतो. लिहिलं ना, तर री ऍक्सेलरेशन बॅक टू द डिझायर्ड स्पीड. झालंय का क्लिअर आता की नाही अजून? येस सर. ओके. Okay, next delay is time in queue delay. Okay. So time in queue delay is nothing but it is the time between a vehicle join in the end of the queue at a signalized or stop control intersection and the time it crosses the intersection. तर टाइम इन क्यू म्हणजे काय, तर when we are traveling, suppose there is a signal, okay, so when there is a red signal we generally stop our vehicles. जनरली म्हणतो, तुम्हाला माहित आहे ना, ठीक आहे. So when we stop our vehicles at that queue and this time, and when we crosses that particular signal, the time between these two process is nothing but a time in queue delay. म्हणजेच काय, इन शॉर्ट ट्रॅफिक सिग्नल मध्ये अडकणे, त्यामध्ये जो टाइम लॉस आहे त्याला आपण टाइम इन क्यू डिले म्हणतो. ठीक आहे. फोर्थ वन इज कंट्रोल डिले और फिक्स डिले. तो पण त्याच्यासारखाच आहे, टाइम इन क्यू डिले सारखाच आहे. इट इज द डिले कॉज्ड बाय द कंट्रोल डिव्हाइस सच एज सिग्नल्स इन्क्लूड बोथ अप्रोच डिले अँड टाइम इन क्यू डिले. बघा, कंट्रोल डिले मध्ये पण आलाय हा शब्द, टाइम इन क्यू डिले. Operational delay, it is the delay caused due to impedance of other traffic. Other traffic मुळे जर आपल्याला डिले होत असेल तर त्याला आपण ऑपरेशनल डिले म्हणतो. सो these are the 5 types of the delay. So next point is
पर्पज ऑफ स्पीड अँड डिले स्टडी. तर कशासाठी स्टडी करायचा आपल्याला? स्पीड अँड डिले स्टडी कशासाठी करायचं? व्हॉट इज द पर्पज? So the first purpose, see here, first purpose to study this two studies is to evaluate the quality of traffic movement along a route and determine the location, types, and extent of traffic delays by using moving test vehicle. Okay, तर पहिला पर्पज काय ह्या स्टडी करण्याचा? तर एखाद्या पर्टिक्युलर रूटला जर ट्रॅफिक मुवमेंट इव्हॅल्युएट करायचं असेल तर स्पीड अँड डिले स्टडी इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर if we want to determine the location, type and extent of traffic delays, for that purpose also we need to carry out these studies. Second purpose काय आहे आपला? So this method is used to compare the operational conditions before and after roadway or intersection improvements have been made. रोड बांधण्यापूर्वी आणि बांधल्यानंतर जे काय ऑपरेशनल कंडिशन्स आहेत त्या कम्पेअर करण्यासाठी आपल्याला स्पीड अँड डिले स्टडी गरजेचं असतं. ओके, so this study, it is used as a tool. कशासाठी? For assessing the projects by comparing the operational deficiency such as delay आणि stop for the project under consideration. एखादा जर प्रोजेक्ट आपण करत आहोत ज्याच्यामध्ये व्हेइकल स्टॉपिंग आणि डिले टाइम जर आपल्याला हवा असेल तर त्या केस मध्ये पण हा स्टडी खूप हेल्पफुल आहे. ओके, this travel time study and the delay study can be also used by the planners to monitor the level of service for local government plans. लोकल गव्हर्नमेंटचे जे काय प्लॅन्स असतील ते मॉनिटर करण्यासाठी पण आपल्याला हा स्पीड अँड डिले स्टडी हेल्पफुल आहे. ओके, त्यासोबत ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग काय रिकमेंड करू शकतो स्पीड आणि डिले स्टडी करून? हाऊ कॅन ट्रॅफिक दिस स्टडी हेल्पफुल फॉर ट्रॅफिक इंजिनियर? ही कॅन गिव्ह द रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रुव्हमेंट सच एज ट्रॅफिक सिग्नल रिटायमिंग, सेफ्टी इम्प्रुव्हमेंट्स, टर्न लेन ऍडिशन्स अँड चॅनलायझेशन एनहान्समेंट. तर या गोष्टींसाठी जे काय या गोष्टीमध्ये जर काही इम्प्रुव्हमेंट लागत असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड सजेशन हा ट्रॅफिक इंजिनियर देऊ शकतो. त्याच्यासाठी त्याला स्पीड आणि डिले स्टडी गरजेचं आहे. ओके, समजलं काय पर्पज काय होता स्पीड अँड डिले स्टडीचा?
Now there are different methods to carry out this speed and delay study. स्पीड स्टडी तर आपण बघितलाच होता. ठीक आहे, तर बघा कुठल्या कुठल्या मेथड्स आहेत. फर्स्ट वन इज अ फ्लोटिंग कार टेक्निक which requires a test vehicle. फ्लोटिंग कार टेक्निक मध्ये टेस्ट व्हेकल हवी असते. त्याच्यानंतर ऍव्हरेज स्पीड मेथड आहे, मुव्हिंग व्हेकल मेथड आहे, मॅक्झिमम कार मेथड, लायसन प्लेट मेथड, फोटोग्राफिक मेथड, इंटरव्ह्यू मेथड अँड हायवे कॅपॅसिटी मॅन्युअल 2000 और सायकल बेस्ड मेथड. त्याला सायकल बेस्ड मेथड असणार. ठीक आहे. So I will give you 5 minutes. Please have a look at this floating car technique method. Floating car technique method काय जरा बघा, थोडंसं समजतंय का तुम्हाला?
ओके, रीड केलात का? वाचलं का फ्लोटिंग कार टेक्निक मेथड? येस और नो? Okay, so this floating car technique method is a method which require I have to explain it in a detail. So we will see this in the next week. So there is one numerical also, which is based on this floating car technique method. So this question we have discussed related to spot speed studies, right? बघा इथे एक्झॅक्टली दाखवलंय. डिझाईन स्पीड किती आला होता? 98th percentile speed 82.58, 15th percentile speed 28.41, 85th percentile speed 61.43 आणि मॉडेल ऍव्हरेज स्पीड म्हणजेच मीडियन स्पीड किती आलाय तर 55 kmph. ओके, so with this we will stop for today. In the next lecture we will discuss floating car technique method. Okay, so all of you are requested to mark your attendance in the chat box. Chat box मध्ये तुमची attendance लिहा. और okay, so thank you everyone for attending the session. See you in the next lecture.